Hallelujah. Praise the Lord. ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ, ಕೊಂಡಾಡೋಣ, ಆತ ನಾಮನ ಮಯಪಡಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗದಿರೋದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಬಲವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಆತ್ಮವಿಯಾರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನಿಂದ ಆತ್ಮವಿಯಾರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನಿಂದ ಆತ್ಮವಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಪ್ರತಿಕಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ವಿಜಯ ಅರಸನಿಂದ ಆತ್ಮವಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನಿಂದ நித்தியவு ஆராதிசுவே. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், நம் மெய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்கிற நிச்சயத்தோட சங்கீதம் 23 பாடுவோம். மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா. மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா. குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மீட்பர். குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மீட்பர். மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா. புதுபலம் தருகின்றார், ஆத்துமா தேற்றுகிறார். புதுபலம் தருகின்றார், அவர் நாமத்தின் நிமித்தம் நீதியின் பாதையில் நித்தமும் நடத்துகிறார். அவர் நாமத்தின் நிமித்தம் நீதியின் பாதையில் நித்தமும் நடத்துகிறார். குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மீட்பர். குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மீட்பர். மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் சமூகத்தில் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா. மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம்
படைக்கின்றார் எதிரிகள் கண் முன்னே விருந்து படைக்கின்றார் புதிய எண்ணெய் அபிஷேகம் என் தலைமேல் நிரம்பியது என் பாத்திரம் புதிய எண்ணெய் அபிஷேகம் என் தலைமேல் நிரம்பியது என் பாத்திரம் குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மீட்பர் குறையில்லையே குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மீட்பர் மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதா உம்மை போல் பூரண ஆராதிக்கிறோம். உம்மை போல அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை உம்மை போல் பூரண ஒருவர் இல்லை உம்மை போல அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை உம்மை போல் பூரண ஒருவர் ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே இயேசுவே உம்மை போல் யாரும் இல்லை மாம்சத்தை இறங்கி வந்தீங்களா இயேசுவே இயேசுவே உம்மை போல் யாரும் இல்லை ஆமாண்டவரே நீராண்டவரே நிறைந்தலானதை புரியாதவர் மங்கியறியும் கிரிய அணையாதவர் மங்கியறியும் கிரிய அணையாதவர் நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவனே. இயேசு நல்லவராக இருக்கிறார் ஒருபோது வைக்கப்பட்டு போவதில்லை. Yes, Jesus. Hallelujah. இயேசுவை சொல்லுவோம். நிறைந்த நானடை புரியாதவர் மங்கியறியும் திரியணையாதவர் நிறைந்த நானடை புரியாதவர் மங்கியறியும் திரியணையாதவர் உடலை புன்னகையாக மாற்றினாரே அருகையை ஆனந்தமாய் அலங்கரித்தாரே புலம்பலை புன்னகையாக மாற்றினாரே அருகையை ஆனந்தமாய் அலங்கரித்தாரே இயேசுவே இயேசுவே அப்பா எந்த பாவத்துக்காக எவ்வளவு நடக்க விட்டுக் கொடுத்து சுவாமி எங்களுக்காக அபூர்வமாக சுவாமி எங்களுக்காக சாபமானீங்க சுவாமி உம்மை போல் யாரும் இல்லை உம்மை போல அழகுள்ளோ யாரும் இல்லை உம்மை போல் பூரண ஒருவர் இல்லை உம்மை போல அழகுள்ளோ யாரும் இல்லை உம்மை போல் பூரண ஒருவர் ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே இயேசுவே உம்மை போல் யாரும் இல்லை அவர் இயேசுவே இயேசுவே உம்மை போல் யாரும் இல்லை இயேசுவே
ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಮವಾರ ಶನಿವಾರ ತನಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಜೇಕಬ್ ಜಬೆಕುಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೂಮ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರು ನೀವು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬುಧವಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರಿ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿರಿ. ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಟಿಎಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತರಾಗಿರಿ. ಆ ನಂಬರನ್ನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ವಾರದಿಂದ ಬರುವ ವಾರವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. அப்பா ஆண்டவர் ராஜா உங்க நாமம் ஒன்றே மேலே பரட்டும். ஆண்டவர் சுவாமி நீ நல்லவர் வல்லவர் சர்வ வல்லம் என்றதனை துதிக்கு பாத்திரரை உண்மையை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவர். அப்பா ஆண்டவர் ராஜா ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் கரங்களில் ஒப்பி கொடுக்குறோம் ஆண்டவர். யாரெல்லாம் பிறந்த நாள் அப்பா ஆண்டவர் ராஜா செலிப்ரேட் பண்ணி இருக்கிறாங்களோ ஆண்டவர், அவங்களுக்கு ஆயுஷ நாட்கள் ஆண்டவர் தகப்பன சுவாமி நீங்கள் கூட்டி கொடுங்க தகப்பன ராஜா. அவங்க தேவைகள் எல்லாம் நீங்கள் சந்திங்க ஏசப்பா. அப்பா ஆண்டவர் ஒரு புது மாற்றத்தை நீங்கள் உண்டு பண்ணுங்கள் ஆண்டவர் சுவாமி. அப்பா ஆண்டவர் நீங்கள் அப்படி செய்வீங்களே அதுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. அப்பா ஆண்டவர் உங்கள் சித்தத்தைப்படி நீங்கள் நடத்தி கொண்டு செல்லுங்கள் ஆண்டவர் ராஜா. அவங்களுக்கு இந்த வருஷம் முழுவதும் ஒரு சந்தோஷத்தின் வருஷமாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. நீர் அப்படி செய்வீங்களே அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி. எல்லாவற்றும் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்கிறேன் என் ಜೀವನದ ತಗಪನೆ ಆಮೆನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಒದಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಅದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಡೆಯಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತರಾಗಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪರಲೋಕವನ್ನು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಈಗೋ ರಾಜನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ರಾಜ ಕರ್ತನೆ. ಈಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಸಂಧಿಸುವಂತನಾಗೋ. ಈಗೋ ರಾಜನೇ ಯಾರೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನೇ. ಈಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜನೇ ನೀನ್ ತಾನೇ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ತದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತನಾಗು. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವೈಭವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಲ್ಪಡುವವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ರಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂತರಾಗು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಿಕ ಕಾವಲು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವಂತದಾಗಲಿ ರಾಜನೇ. ಅಪ್ಪ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದ ಬಲಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ನೀವೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವೇ ನಡೆಸುವಂತರಾಗಿರಿ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ರಾಜನೇ ಅವರ ಸತ್ತನೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತನಾಗೋ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನವರೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ದೇವ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಇಂದು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತದಾಗಲಪ್ಪ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ತಡೆ ಹಾಕುವಂತನಾಗು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ರಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನೇ, ಈಗ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ರಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ ಈಗ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನೀಗುವಂತದಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ತದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗು, ದೈವಿಕ ಕಾವಲನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಕಂಚನ್ನು ಹಾಕುವಂತನಾಗು ರಾಜ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ
ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಇಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ರಾಜನೇ. ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ರಾಜನೇ. ನೀನ್ ತಾನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇ ನೆರವೇರುವಂತದಾಗಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರುವಂತದಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ರಾಜನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನೀವೇ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯಾದ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தர் நம்ம ஜெபத்தை கேட்டார். ஹalleluya. மதிசிக்க பிரார்த்தனையில பிரேயர் ஆண்டவர் அருமையாக நடத்தி கொடுத்தார். ஹalleluya. கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டு பதில் கொடுத்தார். நம்ம விசுவாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் காரியத்தை செய்வார். ஓகேவா? கர்த்தர் நாம மகிமைப்படுவதாக. இப்பொழுது வசனத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? ஹalleluya. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீங்க. நான் விசுவாசிக்கிறேன். நம்ம தேவனோட செய்தி கொடுப்பதற்காக நம்ம மத்தியில் பிஷப் ஐயாவை கரங்களை தட்டி நம்ம வரவேற்கலாம் உற்சாகமாக. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್, ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮನ್ನವನ್ನ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿಯುವಿರಿ, ಸತ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾತಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾರ್ಕನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಹೆಸರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಹೆಸರ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕನ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ದಾರಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯೋಹಾನನು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯೋಹಾನನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಂತರ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬಂದು ದೇವದೂತರು ಕೂಡ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ಕರೆಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 12 ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದು ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ಗದರಿಸಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ, ದ ಪೀಪಲ್ were all so amazed that they asked each other, what is this? A new teaching and authority. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವಾದಂತ ಮಾತು, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ, there was authority in the word of Jesus. ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರು ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಗಲಿಲೆಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನು ಒಂದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆಸೆಗಳಿಂದ ಜನಗಳು ತೇಡಿ ಬಂದಾರ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ದೆಸೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅನೇಕರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನ ದೆಸೆಗಳಿಂದ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಯೇಸುವಿನ್ ನಾವಿಲೆ ಕಿರುಬೈ ಪೊಳಿಂದ ದೇವರುடைய ವಾರ್ತೆ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ಕೃಪೆಯ ವಾಕ್ಯ ಆತನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಪ್ರೇರೆ, ಬರೀ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬರೀ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ಗಲಿಲೆಯ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ನೋಡಿ, ಆ ಗಲಿಲೆಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಊರಿನಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಊರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಚೆ ತಳ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಬಡವ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ದಿರೋನು, ಇವನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಅಂದ ಚಂದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಊರಿನಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿರುವಂತರಾಗಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಡುಕುವಾಗ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಕ್ಕಯ್ಯನು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಜಕ್ಕಯ್ಯನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು, ಜಕ್ಕಯ್ಯನೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರುವಂತ ದೇವರ ಆಗಿರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆತನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಮನಕಾಲಾಗುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ನಾಳಿಗೆಗಳು ದೇವರನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ದೇವರೇ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಕೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೀಠಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮಾತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಂಡವರೇ உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும். ಕರ್ತನೇ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. If you are willing, cleanse me, O Lord. If you are willing, cleanse me, O Lord. ஆண்டவரே, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும். ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮೀ, ಕಮ್ ಆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಉಮಕು ಸಿದ್ಧಮಾನಾಲ್, ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ನನಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತನ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ, he was filled with compassion. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನ ಮರಗಿ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇತ್ತು, ಇದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆತನು ಮನಮರಗಿ, ಈ ಮೂಡ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರಿಮರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಆ ಕುರುಬನಿಲ್ಲದಂತ ಕುರಿಮರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನಮರುಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ, ಮನಮಿರಂಗುಂ ದೈವಮೇ, ಮನಮಿರಂಗುಂ ದೈವಮೇ, ಮನಮಿರಂಗುಂ ದೈವಮೇ, ಮನಮಿರಂಗಮೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನಮರುಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಕಾಣುವಾಗ, ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.
ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆತನ ಮನ ಮರಗಿದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಒಂದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದವರು. ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸೇವಕರು ಗೊತ್ತು. ಆ ಸೇವಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವ್ರನ್ನೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಅಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸೇವಕರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಜರನ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಯೋಹಾನ 11:35 ದೇವರು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಜರನನ್ನ ಕಂಡು ಮನ ಮರುಗಿದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ದೇವರು ಮನ ಮರುಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದವರು. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದವರು, ದೇವರಿಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಏಸಪ್ಪಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನ ಮರುಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರುವಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು, ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಎದುರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮನ ಮರುಗುವಂತ ದೇವರು, ದಯ ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರು, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಚಾಚುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ರಿಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರ ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಕರ ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಕರ ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಆ ಒಂದು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಆ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು 5,000 ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟರು. ದೇವರು ಕರಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಆ ಒಂದು ಗೂಣಾದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗೂಣಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳು ಒಂದು ಮೋಟು ಕೈ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನ ಕೈ ವಿಶಾಲವಾದಂತ ಕೈಗಳು. ಆ ಕರಗಳು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ಆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, the God is outstretched arms. He's having an outstretched arms. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆತನು ಚಾಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನ ಚಾಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತ ದೇವರು. ನಾಯಿನೆಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಆ ವಿಧವೆಯ ಮಗನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಶವದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರು. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. When the touch of God will deliver you, the touch of God will heal you, the touch of God will release you from all the bondages. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡುಂಗ ಆಂಡವರೇ ಎನ್ನೆ ತೊಡುಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, he reached out his hands and touched that man and said, I am willing. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಚಿತ್ತ ಉಂಟು. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಯೇಸುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾರಂತದ್ದು ನನಗೆ ಚಿತ್ತ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತವಕ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಾ? ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕಾ? ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ?
ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ಬೇರೆ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ದೇವರೇ ಅಂತ ಕಣಿಕರದಿಂದ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತವಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನನಗೆ ಚಿತ್ತವಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಆತನ ನನಗೆ ಚಿತ್ತ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಮಾಡಿದದು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇರೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನ ಮರುಗಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಆತನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಚಿತ್ತ ಉಂಟು, ಶುದ್ಧನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ಚರ್ಮ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚರ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅದು ಸೌಖ್ಯಗೊಂಡು ಅದು ಆರೋಗ್ಯಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಂದರವಾದಂತ ಚರ್ಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೆಶಾಯ 61ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಾಂಬಲರಿಂದ ನಾನು ಸಿಂಗಾರತೆ ಕೊಂಡು ಬರುವೆ, ಬೂದಿಯಿಂದ ನಾನು ಶೃಂಗಾರವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, உளையான சேற்றுகள் இருந்தாலும் கூட கர்த்தர் உங்களை தூக்கி கண்மலை மேல வைக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவனா இருக்கிறார். ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನ ಹೀನಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದವರು, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನನ್ನ ತಳ್ಳಿದವರು, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಶುವಾಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋಶುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ನೀನು ಏನು ಚಿಕ್ಕವನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ನನಗೆ ಮೋಸನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಾಯಕರು, ಯೋಶುವ ನೀನು ನನಗೆ ಕೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಶುವ ನೀನು ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಆದ್ರೆ ಯೋಶುವ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಯೋಶುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನರ ಕಣ್ಗಳು ಯಾವ ಕಣ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಕೇಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೋ, ಯಾವ ಕಣ್ಗಳು ನಿನಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೋ, ಯಾವ ಜನರ ಬಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಜನರ ಬಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಹೀನಮಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಕಣ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಣ್ಗಳ ಮುಂದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಣ್ಗಳ ಮುಂದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಣ್ಗಳ ಮುಂದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗಿ ಅನೇಕರು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see that you don't tell this to anyone, but go show yourself to the priest and offer sacrifice as Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡು, ಬಲಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸು. ಯಾಜಕರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿ, ಅದಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಪಣಿಸಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರೋಮಿಯರ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಾಂಗಗಳನ್ನ ಯಜ್ಞದ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋದೇ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವಾದಂತ ಆರಾಧನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಾಂಗವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾಜಕರನ್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಬಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನು
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ, ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರು ಆತ್ಮಗಳು ಅನೇಕರು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮನ ಮರುಗುವುದು, ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮನ ಮರುಗುವುದು, ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಆತ್ಮ ಭಾರದಿಂದ ನಾವು ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. சித்தமானால் சுத்தமாக்கு, ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும். ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. ಲಾರ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮೀ ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಮೇಕ್ ಮೀ ಹೋಲ್. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ, ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ದೇವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ஆண்டவரನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ஆண்டவரே, கொரோனா உமது சுத்தமாயிருந்தால் என்னை சுத்தமாக்கும், என் தேசத்தை சுத்தமாக்கும் ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಉಂಟು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಉಂಟು. ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದೇವರ ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಹೋದರ, ಯೇಸು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಕಂಡು ಕಾಣದಿರುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಮಾತಾಡದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಕೈ ಇದ್ರು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಮನ ಮರುಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಸ್ತ ಬರುವಂತ ಅನೇಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದಾಗಿದೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುವಂತದಾಗಿದೆ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗಿರುವಂತದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತರಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಸ್ತ ಬರದ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಂತ, ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಂತ, ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಮುಂಡೆ ಉನ್ನೆ ಸುತ್ತಮಾಕುವುದಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ஹalleluya, ஸ்தோத்திர 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 ஸ்தோத்திர. கர்த்தனை ரிபா தல கரபா, ஆண்டவருடைய கரம் ஒவ்வொரு மேலும் இறங்குவதாக, ஆண்டவருடைய கரம் ஒவ்வொரு மேலும் இறங்குவதாக. ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತದಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿன் நாமத்தினாலே. இப்பொழுது சுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே, இவர்களை சுத்தமாக்கு. இப்பொழுது உம்முடைய சித்தம் உண்டு. கொரோனா இந்த கர்த்தர் இவர்களை சுத்தமாக்கும். குடும்பத்துல பிரச்சனைகள் இவர்களை சுத்தமாக்கும். வியாதிகளில் இவர்களை சுத்தமாக்கும். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಥ್ರೋಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟು, ಲಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟು, ತಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟು, ಈಗಲೇ ನರಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಈಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮನ ಮರುಗುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮಿ. ಯು ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನೀವು ಮನದುರುಗಿ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ನೀರು ಮನ ಮೆರಂಗು ಮಾಡಬರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕೊಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಚೆಲ್ಲಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಚೆಲ್ಲಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಚೆಲ್ಲಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ಎಲ್ಶಡಾಯ್ ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಟ್ಟಿ 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕಾಣಲು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಪೇಟಿಎಂ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿರ್ರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ದಿರೋರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು, ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಆಡುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ, ದಶಮ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿ. ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ನಡೆಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನ ಬಲವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಂದೇಶ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 17th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತೆ, ಅನೇಕರು ಯಾರ್ಯಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನೀಡುವಂತ ತಡೆಗಳು ನೀಗಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸುವಂತ, ಬಿಡುಗಡೆ ಹಸ್ತ ಚೆಲ್ಲಿಸುವಂತದಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾರ ಜಯಕರವಾಗಿ ನಡೆಸು, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಪ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಆರಾಧನೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ವಿಸಿಟೇಷನ್ಗಳು ಅಪ್ಪ ಮೇಜನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದೆ. ಮೇಜನ್ನ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸುವಂತನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪರಾಜ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನೀಡುವಂತನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ತಡೆ ಬರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕುಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ರಿನಿವಲ್ ಆಗುವಂತೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಮಾರನಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ, ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ
ಸದಾಕಾಲ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ 3 ಸರಿ ಯೇಸು ರಕ್ತಮೇ ಜಯ, ಯೇಸು ರಕ್ತಮೇ ಜಯ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತರಾಗಿರಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.